మీ శ్రమ మీ కష్టం నాకు తెలుసు. రోజు మొత్తం మంత్రులు జూబ్లీలు చుట్టి తిరుగుతున్నారు, గల్లీ 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 తిరుగుతున్నారు. గల్లీ లీడర్ల కంటే 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఉండింది, డబుల్ బెడ్రూమ్ అని మోసం చేసింది. ఒక్కరికి ఇల్లు ఇచ్చిర్రా? ఎవరికైనా వచ్చిందా? Hello friends, welcome to our video. Today we are here in Yusufkada, one of the segments of the Jubilee Hills Assembly constituency. As you all know, the Jubilee Hills Assembly constituency is going to go for by-polls on the November 11th of 2025 after the sudden demise of Maganti Gopinath, the BRS MLA, in June 2025. Here in Yusufkada, it's not about politics today. We are going to focus on the civic issues, on the main problems, the perennial problems which the locals have been facing for the past a decade. Here, people say that the major problems is drainage and roads because they have been facing hip-level deep water every time it rains. Today, we'll focus on what they want from the party which comes to power and what do they expect from them and what the leaders are promising to get into this division for the locals. तो अभी आपने देखा यहाँ पे पार्टीज आके कॉन्टेस्ट कैंपेन कर रही है कि उनके पार्टी को वोट दो क्योंकि अभी जो जुबली हिल्स इलेक्शन बाईपोल आ रहा है उसके लिए। तो आप आपके लोकेलिटी में क्या क्या इश्यूज है उसके बारे में आप बताइए। में देखो रोड साइन नहीं और है सो क्या बोलते हैं, पानी भी गंदा आ रहा, बीमार हो जा रहे लोग। और दूसरा करंट बार बार निकाल दे रहे। और क्या बोलते हैं माँ, ये हर चीज का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, हर गली में आप जाओ गंदा गंदा रहता। बच्चे स्कूल से आते खुदल के पूरा घर में आते, धोना धुलाना पूरा ऐसा हो जाता। तो ये सब हम इनको जिता के हम करना चाहते। तो आप पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वही ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले 10 साल वो गवर्नमेंट थी, लेकिन जिसको करना उसको करे, हमको तो कुछ भी नहीं करे वो लोग। और रोडा वैसी थी, अगर उन्होंने करते तो रोडा सही रहते थे, उन्होंने करते तो ड्रेनेज लाइन सही रहती थी, उन्होंने करते तो करंट का वो नहीं रहता था। डबल बेडरूम दिए, मशीन दिए, हमारे तो कुछ भी नहीं आया। और अभी ये कांग्रेस ये पार्टी आने के बाद में बारीक चावल आ रहे हमारे। पहले बहुत गलीस मोटे चावल आते थे, नहीं खाते थे, अब बारीक चावल आ रहे। और क्या बोलते सोमा, थोड़ा प्रॉब्लम वो हो रहे समझो। अभी इनको जीतने के बाद और अच्छा कुछ करते होंगे बोल के सोच रहे। हमारी बस्ती के है वो, और उनको जिताना चाह रहे हैं। हर चीज के लिए कुछ भी हुआ तो जाके नजदीक है, हम बात कर सकते हैं उनसे। अब इन्हों किधर के रहते हैं, हम जाके बात नहीं कर सकते। और बच्चों को या बूढ़ों जो बूढ़े लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ड्रेनेज का आप आपने जैसे बोला प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी पे भी नहीं जा सकते, पूरा पानी गंदा लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे यहाँ पे समझो। ऐसा बारिश के टाइम पे उधर का पूरा जुबली हिल्स का उधर का पूरा पानी आके इधर तक इधर तक आ जाता। जाने के लिए पूरा पानी जाने का हमको जाना पड़ता। पूरे जहाँ के वहाँ पब्लिक ठहर जाती। बच्चे लोग स्कूल से आते ना, डर लगता। बच्चे 2-3 बच्चे तो भाग गए थे, भाग के जाके सब ले लेके आए ऐसा। और ये रोड्स कितने साल से खराब है? बहुत साल हो गया, 10-12 साल हो गया। अभी वो गवर्नमेंट आई तो डाली नहीं। पहले पाइप नल का पाइपलाइन चेंज करना, फिर उसका ड्रेनेज लाइन चेंज करना, उसके बाद रोड डालना। रोड डाल देते, फिर खोदते, फिर ड्रेनेज का डालते, बोलते डालते कुछ भी नहीं है। गाँव वाले में खोदे हुए रोड, आप चाहे तो देख सकते। और पीने के पानी का कुछ प्रॉब्लम वो पानी पी के बीमार हो गए। मेरी बड़ी बेटी बीमार हो गई तो 40,000 रुपए हॉस्पिटल में लगे हमें। अब लोग गरीब लोग पैसे लगा लेना, ये लोग वोट डला लेते, राइट हो जाते। और रोड दिखे खुद में चाहते हो लोग, उसके बाद में नहीं आते, फिर रोड के टाइम में जाते। సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ షాప్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉంది? 6 ఇయర్స్ నుంచి. కానీ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఈ రోడ్స్ లేకపోతే డ్రైనేజ్? అంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఒకటే, వర్షం పడ్డప్పుడు మొత్తం వాటర్ డ్యామ్ అవుతుంది, రోడ్ బంద్ అయిపోతుంది। ఎక్కడ నుంచో వచ్చే వాటర్ మొత్తం 3 గల్లీలు, లాస్ట్ గల్లీ, ఈ గల్లీ, ఇంత గల్లీ మొత్తం 2-3 రోజులు దాకా మనం భరించాల్సి వస్తుంది। ఇంకా లేకపోతే బండ్లు కొట్టుకొస్తాయి, కార్లు కొట్టుకొస్తాయి, 2 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ కొట్టుకొస్తాయి। ఇంకా ఈ రోడ్స్ ది సీవేజ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా? సీవేజ్ ప్రాబ్లం, డ్రైనేజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం? ఫుల్ ప్రాబ్లం, ఎప్పుడైనా ప్రతి గల్లీ మొత్తం ప్రాబ్లం వస్తుంది। వాటర్ ఫుల్ వచ్చినప్పుడు 2-3 days
2 days 3 days అయితే కంపల్సరీ పోతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా చూడండి మీరు అక్కడ లాస్ట్ చూడండి ఆ డ్రైన్ వాటర్ మొత్తం డ్రైన్ వాటర్. మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎవరైనా పవర్ కి వస్తే, ఏదైనా పార్టీ పవర్ కి వస్తే మీరు వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? వర్క్ ప్రాసెస్ లో ఉందని చెప్పారు. అది ఎప్పటికి అవుతుందో తెలియదు, కానీ మాత్రం స్టార్ట్ అది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మొన్న కూడా వచ్చేది అవుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. కానీ అది అయ్యే వరకు తెలియదు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏముంది మీది? అవుతుంది అని ఉన్నది, కానీ అవ్వడం అంటే చాలా కష్టం, చాలా బడ్జెట్ తో కూడిన పని. ఇదే కండిషన్ ఉందా రోడ్స్ ది 6 years నుంచి, లేకపోతే ఇప్పుడే ఈ కండిషన్? ఇప్పుడని కాదమ్మా, అది ఇప్పుడని కాదు. ఎప్పుడైతే కాలనీలు స్టార్ట్ అయినాయో పైన గాయత్రి అవన్నీ మొత్తం ఇక్కడ వంపైపోయింది. మొత్తం ఆ వాస్తవానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఈ జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్స్ వస్తుంది కదా, మీరు ఎలక్టెడ్ లీడర్ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెడుతున్నారు? మీ ఏరియాలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి చెప్పండి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే మేజర్గా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రోడ్లు బాగాలేవు, డ్రైనేజ్ బాగాలేవు. పోతే మనకు ఇక్కడ వర్షం పడితే ప్రతి ఒక్క డ్రైనేజ్ నిండిపోతుంది. అదేవిధంగా మాకు కరెంటు కూడా కరెక్ట్గా ఉండట్లేదు. మళ్ళీ పోతే అప్పుడు ఉన్నప్పుడే బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడే బాగుంది, ఇప్పుడు బాగాలేదు. అంటే మామూలుగా వాటర్ కూడా ఇప్పుడు మనకు అంటే చార్జెస్ అనేది పెంచారు అన్నమాట. ఇంకా మీరు ఏమైనా పార్టీ పవర్ లో వస్తే మీరు వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్? బీఆర్ఎస్ వస్తేనే బాగుంటుంది అన్నమాట. బీఆర్ఎస్ ఎందుకు? మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే అది బాగుండేది అన్నమాట. మామూలుగా ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు. ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే ఏం రాలేదు. భవంతి గోపీనాథ్ ఉండే కదా బీఆర్ఎస్, వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేనా? లేదంటే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉండేది. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు లేదందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు మాగంటి సునీత వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఆమెకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదని అనుకుంటున్నాను. కానీ మీకు బీఆర్ఎస్ కావాలని మీరు? బీఆర్ఎస్ ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. సార్, సో ఇక్కడ రెసిడెంట్స్ కి నేను మాట్లాడినా, వాళ్ళు చెప్తున్నారు రోడ్స్ ఇంకా సీవేజ్ ది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. మీ పార్టీ ఏం ప్రామిస్ చేస్తున్నారు? ఒకవేళ పవర్ లో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు వీళ్ళ కోసం? 10 సంవత్సరాలుగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడిని నియోజకవర్గాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసినాడు. నెగ్లెక్టెడ్ జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. పేరు జూబ్లీ హిల్స్, కానీ ఉండేది పేదలు కాబట్టి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహించింది. ధనికులు ఉండే ఏరియాలో తత్వరమైన పనులు నిర్వహించి పేదలు నిర్వహించేదాంట్లో నిర్లక్ష్యం చేసి, అందుకే వర్షం పడ్డ ఏది పడ్డ చాలా పెద్ద ఇబ్బంది అవుతుంది. నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా గత 3 నెలలుగా అనేక కార్యక్రమాలు చేసినాం. భవిష్యత్తులో కూడా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తాం. విశ్వసించండి, ఈ అభ్యర్థి చెప్పండి, మొత్తం క్యాబినెట్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. ఉప ఎన్నికల్లో కంటోన్మెంట్ ప్రజలు కాంగ్రెస్ ను గెలిపించి అక్కడ అభివృద్ధి చూస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా అదే విధమైన ఆలోచనతో ప్రజలు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి యొక్క వ్యక్తిత్వము, వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక అనుభవం, చదువుకున్న దాన్ని బట్టే ప్రతిపక్షాలు పరిస్థితి అర్థం చేసుకోలేక ఆ యొక్క క్యాండిడేట్ కు ఉండేటువంటి ఓటు ప్యాటర్న్ పెరగడము, ప్రచార సరళి వెళ్ళడం వల్ల అతని ఒక విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు. అంటే అది మాకు గుర్తింపుగా భావిస్తారో, మా అభ్యర్థికి ఆశీర్వచనంగా భావిస్తా ఉన్నాం. సార్, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వర్షం పడినాక ఎవ్రీ లేన్ లో సివేజ్ ఇష్యూ ఉంటది, అది రెసిడెంట్స్ చెప్తున్నారు. దాని గురించి 100% మీరు ఇంకొక వెరిఫికేషన్ చూడాలి. గత 3 నెలలుగా నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఈ నియోజకవర్గంలో అనేక సివరేజ్ పనులు, అనేకమైనటువంటి అంశాల మీద మేము స్పందించి పనులు చేసినాం. అప్పుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయని పనులన్నీ మేము చేసినాం. భవిష్యత్తులో ఆదర్శవంతంగా ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఈ జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గాన్ని చేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం. అధికారంలో ఉన్నాం, చేస్తామని విశ్వాసం ఇస్తా ఉన్నాం. పేదలకు రేషన్ కార్డులు ఇచ్చిన ఉండేటువంటి వాళ్ళు 2,40,000 మందికి నెలకు 6 కిలోల సన్న బియ్యం వస్తా ఉన్నాయి, 200 యూనిట్ల ఫ్రీ వస్తా ఉన్నది. మహిళలందరూ ఉచితంగా బస్ ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు. వారంతా సంతోషంగా ఉన్నారు. జూబ్లీ హిల్స్ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది. అందుకే అసహనంతో సుదర్శన్ రెడ్డి అటువంటి ప్రచార జీవులు కాలబెడతా అంటా ఉన్నాడు. టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం మా అభ్యర్థిని కేసీఆర్ గారే స్వయంగా గుర్తించి విమర్శిస్తా ఉన్నారు. ఆశీర్వచనంగా భావిస్తారు. భారతీయ జనతా పార్టీ టిఆర్ఎస్ కలిసి మా అభ్యర్థిని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకున్నారు.